السلام علیکم، جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ محمد اویس۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثنا نے کہا ہے کہ محسن نقوی نے جو گفتگو کی ہے ہم اس سے متفق نہیں ہیں۔ یہ درست ہے کہ نواز شریف نے محسن نقوی کو جواب دینے سے منع کر دیا ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا، مجھے محسن نقوی کے انداز گفتگو پر بھی سخت اعتراض ہے، ان کی گفتگو بے معنی ہے۔ رانا ثنا نے کہا، گزشتہ روز محسن نقوی کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے، میرا خیال ہے اس ملاقات میں محسن نقوی کے بیان سے متعلق بات ہوئی ہوگی۔ رانا ثنا نے کہا، ملک میں پارلیمانی جمہوری سسٹم ہے، اس سسٹم نے ہی ملک کو متحد رکھا ہے، کمی اس سسٹم میں نہیں صرف عمل درآمد کی کمی ہے۔ انتظامیہ، عدلیہ اور مقننہ آئین میں درج اپنی حدود میں کام کریں تو 1 سال میں ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ نئے انتظامی یونٹس کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ نے کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی ہے، ڈیڈ لائن کی باتیں قصے کہانیاں ہیں۔ محسن نقوی صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس سے ہم بالکل متفق نہیں ہیں، اور انہوں نے گفتگو میں جو انداز اختیار کیا اس کے اوپر بھی ہمیں سخت اعتراض ہے۔ یہ بالکل بے معنی اور ایسی گفتگو ہے جس کو کسی طور پہ بھی نہیں پسند کیا جا سکتا۔ پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے یہی جو ہے وہ ایڈوائز ہے کہ اس کو جو ہے وہ نظر انداز کیا جائے، کیونکہ یہ بے معنی گفتگو ہے، اس کا کوئی سیاق و سباق نہیں ہے۔ بطور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یہ بھی نہیں پوچھ سکتے محسن نقوی صاحب سے کہ بھائی آپ نے بیان کیوں دیا تھا، کس کے ایما پر دیا تھا؟ نہیں، کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ اور کل محسن نقوی صاحب وزیر اعظم کو ملے بھی ہیں اور وہاں پہ کوئی گفتگو ہوئی ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ وہاں پہ ضرور اس بارے میں جو ہے وہ بات ہوئی ہوگی۔ یہ جو ہوا ہے، جو کچھ محسن نقوی صاحب نے کہا ہے، دراڑ پڑ گئی ہے یا نہیں پڑی ہے؟ نہیں، اس سے کیا دراڑ پڑنی ہے؟ اس ملک میں ایک پارلیمانی جمہوری سسٹم ہے، اور یہ سسٹم جو ہے یہ سسٹم ہی اس ملک کو پچھلے تقریباً 60 سال سے جو ہے وہ متحد رکھے ہوئے ہے۔ اس سسٹم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کمی ہے تو اس سسٹم کے اوپر عمل کرنے میں ہے۔ یہاں پہ ایگزیکٹو ہے، یہاں پہ جو ہے وہ جوڈیشری ہے، یہاں پہ لیجسلیچر ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ان تینوں جو اکائیاں ہیں یہ اگر آئین میں درج اپنی اپنی حدود میں کام کرنا شروع کر دیں، 1 سال میں جو ہے یہ ہر چیز جو ہے وہ ڈلیور کرے گی، ہر چیز جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ کیا حکومت کو 6 ماہ کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، پیپلز پارٹی کو بھی، نون لیگ کو بھی، کہ آپ نے یہ جو نئے انتظامی یونٹس ہیں اس معاملے کو حل کرنا ہے؟ بالکل غلط ہے۔ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، کوئی اداروں کی طرف سے جو ہے وہ اس قسم کی نہ کوئی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، نہ اس بارے میں کوئی جو ہے وہ بات ہوئی ہے۔ یہ سب جو ہے وہ قصے کہانیاں ہیں۔ ویڈیو بیان میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ نون لیگ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، الیکشن صاف شفاف نہیں، دھاندلی زدہ تھے۔ میرے مسلم لیگ نواز کے دوستوں کے لیے جو پیغام ہے وہ صرف اتنا کہ آپ کو وہ آواز سنائی دے رہی ہے، ذرا غور سے سنیں۔ ٹک ٹاک ٹک ٹاک، آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ میں کشمیر کے غیور، غیرت مند اور بہادر عوام کو سلام پیش کرتا ہوں، جس بہادری اور دلیری کے ساتھ آپ نے مسلم لیگ کا مقابلہ کیا، ان کا دھونس کا، ان کا دھاندلی کا، ان کا گولیوں کا میں سلام پیش کرتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے شہادت قبول کی، ہمارا MNA کو ہاتھ میں گولی لگی، ہمارا کشمیر کا صدر پہ حملہ ہوا، مگر آپ ہمت نہیں ہارے، آپ پیچھے نہیں ہٹے، اور آپ نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ کیسے پاکستان پیپلز پارٹی کشمیر کے عوام کے حقوق کے لیے لڑتی ہے، حق حاکمیت کے لیے، حق ملکیت کے لیے اور حق روزگار کے لیے۔ یہ صاف و شفاف الیکشنز نہیں تھے، یہ دھاندلی الیکشنز تھے، یہ گولی الیکشنز تھے، یہ قاتل الیکشنز تھے، یہ خونی الیکشنز تھے۔ یہ سب کچھ کے باوجود آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے 9 سیٹیں نکلوائی ہیں، جو آپ کے چوری ہوئے سیٹیں ہیں میر پور کے، مظفر آباد کے، وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو دلواؤں گا۔ بلاول بھٹو کے اس بیان پر حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے سوشل میڈیا پر لکھا ہے کہ اف ہم ڈر گئے، اب کیا ہوگا۔ ملک میں 4 اگست کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتیں مقرر کر دی گئی ہیں۔ پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 8 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 331 روپے 95 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 45 پیسے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ ڈیزل کی نئی قیمت
₹389.93 फी लीटर मुकर्रर की गई है। ये कीमतें रात 12 बजे से नाफिज हो गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वजारतों और डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायज़ा लेने का फ़ैसला किया है। वज़ीर आज़म ऑफिस से तमाम वजारतों को मरासला इरसाल कर दिया गया है, जिसमें वजारतों को मखसूस फॉर्म पर कारकर्दगी की तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की गई है। तमाम वजारतों से कहा गया है कि वो फरवरी 2024 से अब तक के अहम इक़दामात और कारकर्दगी फराहम करें। वजारतों को हासिल करदा अहदाफ और कारकर्दगी की तफसीली रिपोर्ट जमा करानी होगी। ज़राए का कहना है कि मईशत और मालियात से मुतालिक 18 वजारतों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। इसमें कानून, सिक्योरिटी और इंतज़ामी उमूर से मुतालिक 14 वजारतें भी शामिल हैं। इसके अलावा समाजी खिदमात और सेहत व तालीम समेत 9 वजारतों की रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत की गई है। कारकर्दगी जायज़े के ज़रिए तरक्याती फ़ंड्स के इस्तेमाल और मनसूबों के नताइज का भी बाकायदा जायज़ा लिया जाएगा। CPEC अथॉरिटी और प्लानिंग कमीशन की कारकर्दगी का भी जायज़ा लिया जाएगा। इसके अलावा सालाना तरक्याती प्रोग्राम और माशी पॉलिसीज़ के नताइज का अहाता किया जाएगा। ज़राए ने बताया कि कौमी मरदमशुमारी और आदादोशुमार के निज़ाम में बेहतरी का भी जायज़ा लिया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और वज़ीर आज़म के खुसूसी इक़दामात के नताइज का भी जायज़ा लिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के दूसरे मरहले में 21 में से 19 नशिस्तों के नताइज का ऐलान कर दिया गया है, जिसके मुताबिक नून लीग ने 14 जबकि पीपल्स पार्टी ने 5 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के दूसरे मरहले में वोटर्स ने भरपूर जोश खरोश के साथ अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। LA 25 नीलम वैली 1 से मुस्लिम लीग नून के शाह गुलाम कादिर, जबकि LA 26 नीलम वैली 2 से पीपल्स पार्टी के मियां अब्दुल वहीद कामयाब हो गए। LA 29 मुजफ्फराबाद से पीपल्स पार्टी के सरदार मुख्तार खान, जबकि LA 30 मुजफ्फराबाद से मुस्लिम लीग नून के मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी और LA 31 मुजफ्फराबाद 5 से साकिब मजीद राजा कामयाब हुए। LA 32 मुजफ्फराबाद से मुस्लिम लीग नून के राजा मोहम्मद फारूक हैदर जीत गए, जबकि LA 33 से पीपल्स पार्टी के दीवान अली खान कमर चुगताई कामयाब हुए। LA 34 से मुस्लिम लीग नून के नासिर हुसैन डार, LA 35 से चौधरी मोहम्मद इस्माइल, LA 36 से एहसन रजा, LA 37 से मरियम जावेद, LA 38 से जिशान अली, LA 39 से राजा मोहम्मद सदीक जीत गए। LA 40 से पीपल्स पार्टी के आमिर अब्दुल गफ्फार कामयाब करार पाए, जबकि LA 41 से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद आमिर शाह, LA 42 से शौकत अली शाह, LA 43 से यासीन लोन और LA 44 पर मोहम्मद अहमद रजा कादरी कामयाब हुए। LA 45 की नशिस्त पीपल्स पार्टी के अब्दुल माजिद खान जीत गए। कराची में साइड सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार जहाँ बहक हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने IG सिंध और एडिशनल IG कराची से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। साइड सुपर हाईवे पर जमाली पुल के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार शदीद ज़ख्मी हो गया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए मौसमियात के करीब निजी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जहाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक शहीद कांस्टेबल ज़मान अब्बास थाना साइड सुपर हाईवे ईस्ट में तैनात था। जमाली पुल ड्यूटी के दौरान मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान ने फायरिंग का निशाना बनाया। वज़ीर आला सिंध ने नोटिस लेते हुए IG सिंध पुलिस और एडिशनल IG कराची से तफसीली रिपोर्ट तलब की है। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जाएँ। शहर में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर दाखिला सिंध और IG सिंध ने नोटिस लेते हुए DIG ईस्ट और SSP ईस्ट से रिपोर्ट तलब कर ली है। कराची में रज़ा अली की पुरअसरार मौत के बाद अब तक 12 अफराद शामिल तफ्तीश किए जा चुके हैं। तफ्तीशी हुकाम को एक और CCTV वीडियो मिल गई है, जिसमें मशकूक मोटरसाइकिल सवार अफराद जाए वक़ूअ पर आकर 20 सेकंड तक रुके रहे और फिर चले गए। कराची में मीर रज़ा अली की मौत से मुतालिक पुलिस तफ्तीश तेजी से आगे बढ़ रही है। तफ्तीशी हुकाम ने रज़ा अली का मोबाइल फोन रिकॉर्ड हासिल कर लिया। पता लगाया जा रहा है कि वो आखिरी के 2 से 3 दिन तक किन किन लोगों से राब्ते में रहा। इसके अलावा तफ्तीशी हुकाम का रज़ा अली के मखरूज होने का खबर भी मिला है और उन लोगों की फहरिस्त भी मुरतब की जा रही है जिनसे मुबैना तौर पर कर्ज लिया गया था। इसके अलावा तफ्तीशी हुकाम को जाए वक़ू की एक और CCTV फुटेज मिली है, जो 29 जुलाई रात 3:36 की है। इस वीडियो में देखा गया है कि जाए वक़ुआ पर मोटरसाइकिल सवार अफराद आके रुके, 20 सेकंड तक क़याम किया और फिर चले गए। तफ्तीशी हुकाम की जानिब से मशकूक मोटरसाइकिल के रूट की CCTV फुटेजेस भी हासिल की जा रही हैं। रज़ा अली की मौत गोली लगने से हुई, तहम अब तक वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा लापता है। दूसरी जानिब कराची पुलिस चीफ का कहना है कि तफ्तीशी कमेटी को अहकामात जारी किए गए हैं कि वाक़े में मुलव्विस अनासिर को जल्द अज जल्द कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम बिल्कुल ऑनेस्टली पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। हमारी तफ्तीश में देखें क्या उसकी बुनियाद क्या होगी, उसकी बुनियाद एविडेंस होगा। देखें कि फ़िज़िकल एविडेंस है
اور جو اورل ایویڈنس کہیں سے آ رہا ہے، جو ہمارا سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے، ہم پیچھے جا رہے ہیں کہ یار کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، وہ کر کیا رہا تھا، باقی جو مسائل ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں. پھر میڈیکل ایویڈنس دیکھیں، فورینسک ایویڈنس، یہ سارا ہم بالکل ٹیکنیکل بنیاد پہ ہم اس میں جلدی بھی نہیں کر رہے ہیں. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ رضا علی کے کیس میں اب تک 12 سے زیادہ افراد کو شامل تفتیش کیا جا چکا ہے. ساتھ ہی رپورٹر ریاض اینڈی کے ساتھ ذیشان شاہ، جیو نیوز، کراچی. ادھر سوات کے علاقے کبل میں دھماکے میں شہید ہونے والے 7 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. سی ٹی ڈی تھانہ کبل میں خودکش دھماکے کا مقدمہ درج کر لیا گیا. دھماکے میں 7 پولیس اہلکار سمیت 16 افراد جاں بحق ہوئے تھے. دھماکے میں شہید ہونے والے 7 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا کر دی گئی. پولیس کے چاق و چوبند دستے نے شہداء کو سلامی پیش کی، جبکہ شہداء کی میتوں پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی. نماز جنازہ کے بعد شہداء کی میتیں آبائی گاؤں روانہ کر دی گئیں. گزشتہ روز پولیس اسٹیشن کبل کے قریب خودکش دھماکے میں 7 پولیس اہلکاروں سمیت 16 افراد جاں بحق ہو گئے تھے. آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ کبل پولیس اسٹیشن دھماکے کی تحقیقات کے لیے JIT تشکیل دی جائے گی. پولیس شہداء کو شہید پیکج دیا جائے گا، جبکہ واقعے سے قبل خدشات موجود تھے جس کے باعث سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے. انہوں نے سوات میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پولیس جوانوں نے خودکش حملہ کو روکنے کی کوشش کی جس کے دوران دھماکہ ہوا. انہوں نے کہا کہ پولیس کے پاس جدید اسلحہ موجود ہے، مزید بہتری لائی جائے گی. ذوالفقار حمید نے کہا کہ دہشت گردوں کی تنظیم سازی ہوتی رہتی ہے لیکن وہ ایک جگہ پر موجود نہیں رہتے. خودکش حملہ کی شناخت ہو چکی ہے اور مزید تحقیقات جاری ہیں. انہوں نے کہا دہشت گردوں کا پیچھا کیا جا رہا ہے، انہیں دوبارہ منظم ہونے کا موقع نہیں دیا جائے گا. نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے کہا ہے کہ وہ اپنے آبائی علاقے سوات میں خودکش حملے پر بہت دکھی ہیں. حملے میں پولیس اہلکاروں سمیت 1 درجن سے زائد افراد کی جان گئی. انہیں متاثرہ خاندانوں کے دکھ کا اندازہ ہے، ان سے دلی تعزیت کا اظہار کرتی ہیں. ملالہ نے کہا عوام کے جان و مال کے تحفظ اور امن و امان کو یقینی بنایا جائے. سوات کی بچیاں پرامن زندگی کی خواہش مند رہی ہیں. دعا ہے کہ سوات کے لوگ دوبارہ طالبان کے زیر سایہ زندگی گزارنے پر مجبور نہ ہوں. ملک بھر میں آج یوم شہدائے پولیس منایا جا رہا ہے. رواں سال خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں 200 سے زائد پولیس اہلکار شہید جبکہ 160 سے زائد زخمی ہوئے. کبھی اس دروازے سے خیبر پختونخوا پولیس کا بہادر جوان سپاہی عمران وردی پہن کر فرض کی ادائیگی کے لیے نکلا کرتا تھا. آج یہی دروازہ اس کے قدموں کی چھاپ کا منتظر ہے. باپ کی نم آنکھیں ہر آہٹ پر بے اختیار اٹھ جاتی ہے، مگر اب اس دہلیز پر صرف یادیں ہی لوٹتی ہے. گزشتہ سال 2 اکتوبر کی شام اس خاندان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی جب سپاہی عمران معمول کے مطابق ناکہ بندی پر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا تھا کہ دہشت گردوں نے اچانک حملہ کر دیا. حملے کے دوران سپاہی عمران نے فرض کی راہ میں لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. بچے ہمارے بہت اچھے ہیں جی، ہمارا خدمت کرتا تھا، بہت خیال رکھتا تھا. ڈیوٹی سے آ کر میں سب سے پہلے میں مجھ سے ملتا تھا جی. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں رواں سال 200 سے زیادہ پولیس اہلکار جام شہادت نوش کر چکے ہیں. سال 2002 سے اب تک صوبے میں 2300 سے زیادہ پولیس افسران اور اہلکار جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، جن میں 2 ایڈیشنل IGs، 2 DIGs، 1 SSP، 6 SPs اور 21 DSPs بھی شامل ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی اور آج ذوالفقار حمید کا کہنا ہے کہ شہداء کے قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. میں اپنی پولیس فورس کو، CTD کو، اسپیشل برانچ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح مسلسل 22 سال وہ دہشت گردی کے خلاف لڑے ہیں. ہمارے شہداء ہیں، ان کے ہمدردیوں کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں اور ہم انشاءاللہ اس کا پورا حساب بھی برابر کریں گے. ایسے ہی اس کو نہیں چھوڑیں گے جن لوگوں نے یہ مظلانہ حملہ کیا ہے. پولیس حکام کے مطابق شہداء کے لواحقین کے لیے مالی مراعات اور رہائشی پلاٹس کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے، جبکہ دہشت گردی کے چیلنج سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے پولیس فورس کو جدید اسلحہ، حفاظتی ساز و سامان اور سینکڑوں بم پروف گاڑیاں فراہم کی گئی ہے. ابو بکر صدیق، جیو نیوز، پشاور. کراچی میں MQM کے مرکز بہادر آباد میں جھگڑے اور فائرنگ کے بعد پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کارروائی کر کے MQM پاکستان کے متعدد عہدیداران اور کارکنان کو حراست میں لے لیا. MQM پاکستان کے مرکز بہادر آباد میں جھگڑے اور فائرنگ کے معاملے پر پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کارروائیاں کی. پولیس ذرائع کے مطابق نارتھ ناظم آباد میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کارروائی کر کے رحمان عرف بھولا کو حراست میں لیا، جبکہ شہر کے دیگر علاقوں میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کارروائیاں کی اور MQM کے عہدیداران اور کارکنان کو حراست میں لے لیا. دوسری جانب پولیس بہادر آباد میں MQM کے آفس کو سیل کرنے بھی پہنچی، لیکن تحریری آرڈر نہ ہونے کے باعث
MKM रहनुमाओं और कारकुनों ने दफ्तर को सील नहीं करने दिया। SH जो न्यू टाउन है वो तशरीफ लेकर आए थे यहाँ पर और उन्होंने कहा कि मुझे ऑर्डर है मेरे अफसरान के ऑफिस को ताला लगा दें। अब लफ्ज़ सील का तो नहीं इस्तेमाल किया, ताला लगा दें। तो हमने कहा आपके पास ऐसी कोई रिटर्न में ऑर्डर है तो आप हमें दिखा दें, आप ताला लगा दें, सील कर दें। जब आपके पास ऑर्डर ही नहीं है, वर्बल तो नहीं मानेंगे आपकी बात। तो खैर बहरहाल उन्होंने अपने अफसरान से रब्ता किया है और अब तक तो लेटर आया नहीं उनका कोई। तो हम लोग हमारा ऑफिस खुला हुआ है, हम लोग हमारी एक्टिविटीज जारी है। पुलिस की जानिब से MKM बहादराबाद ऑफिस को मुमकिन सील किए जाने की कोशिश पर वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल अनीस कायम खानी भी बहादराबाद पहुंचे थे। ताहम थोड़ी देर बाद पुलिस की नफरी बहादराबाद मरकज से हटा दी गई। कुछ भी सील बिल नहीं हो रहा और ठीक हो जाएगा सर, नो वरी, कोई मसला नहीं। गुज़िश्ता रोज MKM पाकिस्तान के 2 ग्रुप्स में तसादुम के बाद बहादराबाद मरकज मैदान जंग बना रहा। हवाई फायरिंग और पथराव भी किया गया जिससे कई कारकुनान जख्मी हुए। कैमरामैन शाहिद इस्माइल, अदनान जैदी और साथी रिपोर्टर राहील सलमान के साथ किरण खान, जियो न्यूज़ कराची। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मानसरा के इलाके जबोड़ी में बरसाती नालों में तुग़यानी से 3 तालिबात रैले में बह गईं। 2 बच्चियां जाँ बहक हो गईं। कोहाट में बरसाती नाले में बहकर माँ और बेटी जाँ बहक हो गईं। मानसहरा के जबोड़ी के इलाके बोसबेला में बरसाती नालों में तुग़यानी से 3 तालिबात रेले में बह गईं। 2 बच्चियों की लाशें निकाल ली गईं, एक को बचा लिया गया। पुलिस के मुताबिक तालिबात छुट्टी के बाद स्कूल से घर वापस जा रही थीं। कोहाट में बरसाती नाले में बहकर माँ और बेटी जाँ बहक और बेटे को ज़ख्मी हालत में बचा लिया गया। फैसलाबाद में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से मूसलाधार बारिश से शहर की मुख्तलिफ सड़कें ज़ेर आब आ गईं। नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया, जबकि बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी बंद हो गई। जहलम में बारिश से बड़ा गवा से दीगर देहात को मिलाने वाला पुल बह गया। पुल बहने से मुतादिद देहात का दीना सोहावा शहरों से राब्ता मुनक़ता हो गया। गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात और बहावल नगर समेत पंजाब के दीगर शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। वफाकी वज़ीर बराए फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि गंदम की कीमत बढ़ाने की तजवीज़ है, जिस पर वफाकी हुकूमत ने फैसला करना है। गंदम की कीमत बढ़ाई गई तो किसान ज़्यादा काश्त करेंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ के इजलास में कहा, गंदम का रेट 5,500 रुपये फ़ी मन नहीं कर सकते। सूबों में गंदम की कमी पर छापे मारे गए लेकिन गंदम नहीं मिल सकी। CCC ने गंदम इंपोर्ट करने की मंजूरी दी है। वफाक गंदम इंपोर्ट करता है तो सूबे गंदम भी लेते हैं और पैसे भी नहीं देते। सूबों को इजाज़त देंगे कि वो खुद भी गंदम इंपोर्ट कर सकें। बाहर से आने वाली गंदम 4,300 रुपये फ़ी मन में पड़ेगी। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि छोटे काश्तकार अगर कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ आएँ तो मुफ्त खाद मशीनरी फराहम की जाएगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने इराक़ के शहर नजफ़ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़ा मुबारक पर हाज़िरी दी, नवाफिल अदा किए। गवर्नर ने इस मौके पर कहा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार पर हाज़िरी उनके लिए एज़ाज़ है। आज हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात को आम करने की सख्त ज़रूरत है। कराची में चहलम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मरकज़ी जुलूस आज सुबह 9 बजे निश्तर पार्क से बरामद होगा। मरकज़ी जुलूस के दौरान MA जिन्ना रोड ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। कराची ट्रैफिक पुलिस के प्लान के मुताबिक भारी ट्रैफिक को सुबह 10 बजे से जुलूस के इख्तिताम तक शहर में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। शाहराह कायदीन से आने वाली ट्रैफिक को कश्मीर रोड और पीपल्स चौरंगी की जानिब मुंतकिल किया जाएगा। हसन स्क्वायर से आने वाली ट्रैफिक शाहराह कायदीन, सोसाइटी सिग्नल और 3 हड्डी के रास्ते लसबेला चौक जा सकेगी। नाज़माबाद से आने वाली ट्रैफिक लसबेला गार्डन और निश्तर रोड के ज़रिए अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो सकेगी। शाहराह फैसल से आने वाली ट्रैफिक को सोसाइटी सिग्नल के ज़रिए कश्मीर रोड की जानिब मोड़ा जाएगा, जबकि सदर से टावर जाने वाली ट्रैफिक को प्रेडी स्ट्रीट और IH चंद्रीगढ़ रोड की तरफ भेजा जाएगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि ए तबके ने 78 साल तक हम पर हुक्मरानी की है। मौजूदा फरसूदा निज़ाम से अवाम को हुकूक नहीं मिल सकते। इस निज़ाम को हटाने का वक्त आ गया है। कराची में ख़वातीन के एहतजाजी मार्च से खिताब में मज़ीद कहा, मार्च में शरीक ख़वातीन ने साबित कर दिया है कि इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करनी होगी। इन नाम नेहाद इलेक्टेबल्स और जागीरदार और वडेरों के जरिए से जो लोग इक़्तिदार में हैं, ये पाकिस्तान नहीं चला सके हैं। इन्होंने पाकिस्तान को 95,000 अरब रुपए के कर्जों तले दबा दिया है। हमारे मुल्क का बजट अगर 18,000 अरब रुपए का है तो 8,500 अरब रुपए इसमें से कर्जों के सूद की अदायगी में जाता है। ये पैसे कहां से रिकवर करते हैं? पेट्रोलियम की लेवी से करते हैं, डीजल की लेवी से
करते हैं। यह एक ऐसी मुसीबत इन्होंने हम पर मुसल्लत की है जिसका पेट्रोलियम की प्राइसेस से, उसकी कीमत से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान पर जिस टोले की हुक्मरानी है, ये पूरा हुक्मरान तबका है, ये किसी एक पार्टी का भी मसला नहीं है, इससे जान छुड़ानी होगी। आगे बढ़ते हैं। अफगान शुमाली इत्तेहाद की तंजीम यूनाइटेड फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान के सरबराह जनरल समी सादात ने अमरीका, नेटो और दीगर ममालिक से अफगान तालिबान के खिलाफ सियासी हिमायत की अपील कर दी। अफगान जनरल समी सादात ने एक वीडियो बयान में कहा कि उनकी तंजीम ने अफगान तालिबान के खिलाफ मुसल्लह सरगर्मियों का कंधार से आगाज़ कर दिया है। उनकी अफवाज सिर्फ तालिबान के खिलाफ नहीं बल्कि अलकायदा, दाइश और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ भी लड़ रही हैं। समी सादात का कहना था कि तालिबान के खिलाफ जंग में उनकी अफवाज बैन अल-अक़वामी क़वानीन की पाबंदी करेंगी और वो अपनी कार्रवाइयों के लिए किसी दूसरे मुल्क से इजाज़त नहीं लेंगी। उनका कहना है कि हम सिर्फ तालिबान के इक़्तिदार से आज़ादी चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किसी भी किस्म की बातचीत पर रजामंद ना होने पर ईरान को हदफ तनकीद बनाया है। ट्रंप ने कहा ईरानी सिर्फ ओमान के साथ मामला कर रहे हैं। सोशल मीडिया बयान में ट्रंप ने ईरानी क़यादत पर दोगला होने का इल्ज़ाम लगाया। कहा ईरानी मुलाकात की जैसे दरख्वास्त करते हैं, कुछ लोग ऐसी दरख्वास्त को मिन्नत समाजत भी कहेंगे, फिर मुज़ाकरात शुरू होते हैं और कई बातें तय होती हैं, लेकिन इतने में ईरानी फिर धड़ल्ले से कहने लगते हैं कि वो कोई बातचीत नहीं कर रहे। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ के दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल जारी है। पाकिस्तान ने अब तक 2 विकेटों के नुकसान पर 184 रन बना लिए हैं। ओपनर आज़ान अवैस 55 और इमाम उल हक 14 रन बनाकर आउट हुए। 1 डाउन बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक ने भी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की, वो 63 रन पर आउट हुए, नॉट आउट हैं, जबकि कप्तान बाबर आजम ने भी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली है और वो 50 रन पर नॉट आउट हैं। वेस्ट इंडीज़ टीम पहली इनिंग्स में 344 रन बनाकर आउट हुई, 73 रन, और रोशन चेज 70 रन बनाकर नुमाया रहे। साजिद खान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद अली उबैद शाह और अली उस्मान ने 2-2 विकेटें हासिल की।